السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ماسٹر مائنڈ نے لیسکو اقدامات پر بجلی گرا دی، میٹر ریورس کرنے والا سافٹ ویئر ایجاد۔ لیسکو حکام نے سر پکڑ لیے، 3 روز کی انتھک محنت کے بعد سبزہ زار اے بلاک سے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے واپس گھمایا گیا 3 فیز میٹر پکڑ لیا۔ لیسکو سمیت دیگر تقسیم کار کمپنیوں کی مجوزہ نشکاری۔ پاکستان باپدا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین نے لیسکو کے تمام دفاتر کی تالہ بندی کر دی۔ انجینئرز اور ملازمین کا پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ اگلے 3 سال میں پنجاب میں 5 سے 6 ہزار میگا واٹ بجلی کے پلانٹ کام شروع کر دیں گے۔ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ آگاہی کے بغیر شروع کی گئی پولیو مہم پولیو زدہ ہو کر رہ گئی۔ شہر کے کئی علاقے ٹیموں کی میزبانی کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ شالیمار، داتا گنج بخش ٹاؤن، سمن آباد، راوی، نشتر، علامہ اقبال ٹاؤنز میں بھی ہدف پورا نہ ہو سکا۔ ڈائریکٹر امیگریشن عثمان انور، ڈائریکٹر FIA پنجاب تعینات، قدرت اللہ کو ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ DG FIA سعود مرزا نے احکامات جاری کر دیے۔ محکمہ صحت کی ضلعی ٹیم کا چائنا اسکیم میں چھاپا۔ احمد سرجیکل اینڈ میٹرنٹی ہوم کو جزوی سرور مہر کر دیا۔ ادویات اور آلات سے سرجری برآمد۔ عطائی محمد نیاز کو حراست میں لے لیا گیا۔ انارکلی کی مختلف مارکیٹوں میں پارکنگ کا مسئلہ گھمبیر صورتحال اختیار کر گیا۔ تاریخی بازار میں کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر۔ ادھر پارلیمانی سیکرٹری صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں TP 137 کو تجاوزات سے نجات دلائیں گے۔ واسا کے سینکڑوں ورک چارج ملازمین کا 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے، عدم مستقلی اور ممکنہ نشکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ہیڈ آفس میں آئے ترک کمپنی کے وفد اور MD واسا کی گاڑیاں روک لیں۔ ادھر 20% اسپیشل الاؤنس نہ ملنے پر ایپ کا احتجاج رنگ لے آیا۔ چیف سیکرٹری نے 6 فروری تک مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ قادری کالونی میں 1 ماہ سے گیس بندش کے خلاف خواتین کا والٹن روڈ پر احتجاج۔ مظاہرین کا اداروں کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیے جانے کا شکوہ۔ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ سے صنعتوں میں 2 گھنٹے کام رکتا ہے۔ ملوں کو بجلی فراہمی سے مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری بجلی کی سب سے زیادہ قیمت ادا کر رہی ہے۔ اپتما ہاؤس میں اپتما کے مرکزی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ مغل پورہ ساہوانی بازار میں کرایہ دار کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ کمرے میں گیس بھرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد ابدی نیند سو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 40 سالہ حیدر علی، اس کی اہلیہ یاسمین، 8 سالہ بیٹا انس اور 6 سالہ حسن حیدر شامل ہیں۔ گمٹی بازار کے سونار کے گھر ڈاکہ، 3 ڈاکو 2.25 کروڑ روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اتنا سونا کہاں سے آیا؟ پولیس نے ڈاکوؤں کے بجائے سونار کو ہی حراست میں لے لیا۔ ادھر جوہر ٹاؤن میں ڈرائیور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں کے طلائی زیورات، نقدی اور 2 گاڑیاں لے اڑا، جبکہ ریس کورس کے علاقے میں شہری لٹ گیا۔ ڈاکو موبائل اور پرس چھین کر لے گئے۔ ہائی کورٹ بار کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی۔ بار کے 4 عہدوں کے لیے 11 امیدوار میدان میں اتر آئے، جبکہ پروفیشنل گروپ کے صدارتی امیدوار شفقت چوہان کے اعزاز میں ٹی پارٹی کا اہتمام۔ ادھر صدر لاہور بار چودھری محمد اشتیاق کا کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں ایڈیشنل سیشن جج، سول جج اور فیملی کورٹس قائم کرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ فائرنگ میں زخمی اصغر ندیم سید کو ہوش آ گیا۔ اہل خانہ سے بات چیت، کھانا پینا شروع کر دیا۔ ادھر DIG انویسٹیگیشن ذوالفقار حمید نے SP CIA اور SP انویسٹیگیشن صدر کی سربراہی میں 2 ٹیمیں تشکیل دے دی۔ امریکی میئر کی DCO لاہور سے ملاقات۔ ویلمنگٹن کو لاہور کا جڑواں شہر قرار دینے کا فیصلہ۔ میئر آف ویلمنگٹن کی جانب سے DCO کو ویلمنگٹن شہر کی علامتی چابی بھی پیش کی گئی۔ PTI پنجاب کے صدر اعزاز چودھری کا کہنا ہے کہ امن و امان کے لیے حکومت تنقید برائے تنقید کے بجائے سیاسی اتفاق رائے قائم کرے۔ وزیر اعظم کو جہاں ضرورت ہوئی مدد فراہم کریں گے۔ ادھر عبدالعلیم خان کی زیر قیادت PTI قافلہ خوشاب روانہ۔
جہازوں کی کمی کی وجہ سے مختلف ایئر لائنز کی 15 سے زائد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار. FBR کے سابق چیئرمین عبداللہ یوسف، شاعر اور ادیب فخر امام لاہور پہنچ گئے، جبکہ پاک فوج کے جوانوں کا دستہ امن مشن پر کانگو روانہ. شیل پاکستان اور ڈیبو ایکسپریس میں لوبریکینٹس کی فراہمی کے حوالے سے معاہدہ. رائل فارم میں ہونے والی تقریب میں شیل پاکستان کے چیئرمین اور MD عمر شیخ اور ڈیبو ایکسپریس پاکستان کے CEO شہریار چشتی نے معاہدے پر دستخط کیے. وفاقی شرعی عدالت کے سابق جج پروفیسر ڈاکٹر شاہ نواز اولت کی نماز جنازہ باغ رحمت قبرستان بھٹا چوک میں ادا کر دی گئی. اہم سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں شعبہ علوم اسلامیہ کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد. ماہرین علوم اسلامیہ کی جانب سے فکر انگیز لیکچرز دیے گئے. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں فن پاروں کی 3 روزہ نمائش کا آغاز. طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت. ادھر پنجاب یونیورسٹی شعبہ انگریزی میں مصور عامر مقصود کے فن پاروں کی 5 روزہ نمائش، جبکہ ماڈل ٹاؤن ویمن ویلفیئر ڈیولپمنٹ سینٹر میں قصر بہبود فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیلی گرافی آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد. بچوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے لاہور چڑیا گھر میں جمپنگ کیسل اور سوینئر شاپ بنانے کا فیصلہ. منصوبے کی تکمیل کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا جائے گا. گیریزن موٹیفز پولو ٹورنامنٹ میں آرمی وائٹ نے ماسٹر پینٹس کو شکست دے دی. راجہ ارسلان نجیب 3 اور کیپٹن فیضان تصدق نے 2 گول سکور کیے. کوک اسٹوڈیو کی لوری پر بالی ووڈ ڈائریکٹر AR رحمان بھی جھوم اٹھے. اپنی نئی آنے والی فلم میں زیب کی آواز میں لوری شامل کر لی. اور شہر دن بھر بھیگا بھیگا رہا. سردی کی شدت میں اضافہ. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن میں خبروں کی تفصیل. ماسٹر مائنڈ نے لیسکو اقدامات پر بجلی گرا دی. میٹر ریورس کرنے والا سافٹ ویئر ایجاد. لیسکو حکام نے سر پکڑ لیے. 3 روز کی انتھک محنت کے بعد سبزہ زار A بلاک سے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے واپس گھمایا گیا 3 فیز میٹر پکڑ لیا. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شاہد ندیم سپرا کی یہ رپورٹ. چیف انجینئر آپریشنز رانا طارق محمود کو اطلاع ملی کہ سبزہ زار اسکیم میں 205 A بلاک میں بجلی چوری کی جا رہی ہے، جس پر لیسکو حکام نے 3 روز کی مسلسل کوششوں کے بعد بجلی چوری پکڑ لی. چیف انجینئر رانا طارق محمود کے مطابق صارف محمد انصار نے 3 فیز میٹر کو سافٹ ویئر کے ذریعے ریورس کیا، جس کو پکڑنا مشکل ٹاسک تھا. تاہم میٹر بنانے والی پیل کمپنی کے انجینئرز کے ہمراہ جب آپریشن کیا گیا اس وقت تک میٹر سے ریڈنگ ختم کی جا چکی تھی. لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ پیل کمپنی کا سافٹ ویئر صارف تک کیسے پہنچا، اس پر تحقیقات کی جائیں گی. چیف انجینئر کے مطابق شہر میں اس نوعیت کے مزید کیسز بھی موجود ہو سکتے ہیں. ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ایسے میٹروں کی پرچیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جس سے جو ہے اتنی آسان طریقے سے چوری ہو جائے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تاہم اگر یہ طریقہ کار صنعتی شعبے تک پہنچ گیا تو کمپنی کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. رانا طارق نے مزید کہا کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو ایسے میٹرز بند کر دینے چاہیے جن کی مدد سے بجلی چوری کی جا سکتی ہے. اس موقع پر پیل کے انجینئرز کا کہنا تھا کہ میٹر ریڈنگ کو کسی طرح سے ختم کیا گیا ہے. سافٹ ویئر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہارڈ ویئر دونوں پاسبلٹیز ہیں، لیکن وہ جو چیزیں ہیں وہ تو آفس میں یا پیل کی لیب میں جا کے چیک کریں تو پھر ہی پتہ چلتا ہے. اب ریسنٹ جو ڈیٹا ہے اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر میں میٹر ریسٹ. اس موقع پر ایکسین سمناباد ڈویژن فاضل مسعود، ایکسین میٹر اینڈ ٹیسٹنگ عقیل ظفر سلہری اور SDO سید پور سب ڈویژن شاہد چٹھا بھی موجود تھے. کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ شاہد ندیم سپرا، سٹی 42. پاکستان بابنا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کے زیر اہتمام لیسکو سمیت دیگر تقسیم کار کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے تمام دفاتر کی تالہ بندی کر کے ملازمین پریس کلب کے سامنے اکٹھے ہوئے اور لیسکو کی مجوزہ نجکاری کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا. پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاج میں رمضان بٹ، رمضان گھمن،
मुजाहिद इस्लाम बिल्ला, राय असगर, अल्ताफ कादर, अल्ताफ चौधरी, एहसन गेलानी, चौधरी रशीद, मोहसिन अली, सना मोहम्मद, मंजूरुल हसन, शुजात अली और अमजद हुसैन नागरा शरीक हुए। वजीर आला पंजाब का कहना है कि अगले 3 साल में पंजाब में 5 से 6 हजार मेगावाट बिजली के प्लांट काम शुरू कर देंगे। 1320 मेगावाट के 2 प्लांट हुकूमत पंजाब खुद लगाएगी। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर सूबाई वज़रा राना सनाउल्लाह खान, मोहम्मद शफीक खान, मलिक नदीम कामरान, चीफ सेक्रेटरी नवीदा खमचीमा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी मोहम्मद जहांजीब खान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नदीम अशरफ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोमिन अली आगा, अरकान असेंबली और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि एनर्जी मईशत की बुनियादी जरूरत है। आगाही के बगैर शुरू की गई पोलियो मुहिम पोलियो ज़दा होकर रह गई। शहर के कई इलाके टीमों की मेजबानी का शर्फ हासिल न कर सके। शालीमार, दातागंज, बख्श टाउन, समनाबाद, रावी, नश्तर, अल्लामा इकबाल टाउन्स में भी हदफ पूरा न हो सका। 20 से 22 जनवरी तक पोलियो के खिलाफ 3 रोजा कौमी मुहिम चलाई गई। पोलियो मुहिम से कबल इस हवाले से शहरियों में आगाही के लिए इंतजाम नहीं किए गए, न ही मोबाइल टीमों में इजाफा हो सका, जिसकी वजह से 5 बरस उम्र तक के 15 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हासिल न हो सका। जिला इंतजामिया का चाइना स्कीम में अताई डॉक्टर के जरिए चलाए जाने वाले अहमद सर्जिकल हस्पताल एंड मैटरनिटी होम पर छापा। भारी मिकदार में अद्वियात और सर्जरी का सामान कब्जे में लेकर अस्पताल को सर्वमहर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अमीन अकबर चोपड़ा ने टीएमओ शालीमार टाउन मलिक तारिक, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड अजहर जमाल, डीडीओ हेल्थ शालीमार टाउन डॉक्टर हाफिज आसिम, ड्रग इंस्पेक्टर एजाज अलवी, इमरान सरफराज, उमामा हुसैन, अजीम इकबाल, राना शाहिद और राना अब्दुल मतीन के हमरा चाइना स्कीम में अहमद सर्जिकल हस्पताल एंड मैटरनिटी होम पर छापा मारा। अस्पताल को मोहम्मद नियाज नामी शख्स चला रहा था जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था। डीजीएफआईए सऊद मिर्जा ने डायरेक्टर इमिग्रेशन डॉक्टर उस्मान को तब्दील करके डायरेक्टर एफआईए पंजाब तैनात कर दिया है। एफआईए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर एफआईए पंजाब कुदरतुल्लाह को तब्दील करके इस्लामाबाद एफआईए हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि डायरेक्टर इमिग्रेशन डॉक्टर उस्मान अनवर को डायरेक्टर एफआईए पंजाब तैनात किया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर का ताल्लुक 23वें कॉमन से है। उन्होंने एएसपी चौक तैनाती के दौरान 100 किलोग्राम व्हाइट हेरोइन पकड़कर बड़ी शोहरत हासिल की थी। वो तवील अरसा एसपी कैंट और एसपी सिटी भी तैनात रहे। उनका शुमार आईटी माहिर के तौर पर भी होता है। अब तमाम पंजाब के चेयरमैन एसएम तनवीर ने दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुल्क की सनत को तरजीह दिए बगैर मुआशी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में 21% इजाफा हुआ है। शहजाद खान अब्दाली की ये रिपोर्ट देखते हैं। सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद अकबर, सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब सैयद अली एहसान, साबिक चेयरमैन शहजाद अली खान समेत दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएम तनवीर ने कहा कि इंडस्ट्री को अब भी 6 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। उन्होंने साल 2012 और 13 के माशी अदादोशुमार पेश करते हुए कहा कि मजमूई तौर पर तजारती हुजम में 16% इजाफा, तजारती खसारे में 24% कमी, बड़े सनती पैदावारी यूनिट्स की पैदावारी सलाहियत में 133% इजाफा, बेरोजगारी की शरह में 3, अफराते दर में 9 और लोड शेडिंग में 32% कमी हुई। पिछली दिसंबर 12 और दिसंबर 13 का कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें 21% यानी कि 225 मिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट ने जितनी भी सपोर्ट की हमारी, उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, गवर्नर साहब का, इसहाक डार साहब का, खुरम दस्तगीर साहब का, इन सब का शुक्रिया। सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद मोहम्मद अकबर ने कहा कि एप्टमा ने गैस और बिजली की सप्लाई की सूरत में बेहतरीन नताइज दिए हैं। हुकूमत इंडस्ट्री की एनर्जी जरूरियात पूरी करने की जानिब मजीद तवज्जो दे तो गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार कम हो जाएगा। हम इन खला में बात नहीं कर रहे होते, हम स्टेटिस्टिक्स की और फिगर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो स्टेटिस्टिक्स हमने प्रूव करके दिए कि इंशाल्लाह वे फॉरवर्ड यही है कि इंडस्ट्री चलती रहेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती रहेगी और फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ोतरी होती रहेगी। एप्टमा के रहनुमाओं ने कहा कि मुल्की मैशियत की बहाली सिर्फ सनत की एनर्जी जरूरियात पूरी होने से ही मुमकिन है। हुकूमत इस जानिब संजीदगी से तवज्जो दे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अमरीकी मेयर की ख्वाहिश पर विल्मिंगटन को लाहौर का जुड़वां शहर करार देने का फैसला, डीसीओ ने रजामंदी जाहिर कर दी। डीसी ऑफिस में सीनियर एडवाइजर मेयर ऑफ विल्मिंगटन डॉक्टर टिंडे डोरो सोमो ने डीसीओ डॉक्टर अहमद जावेद से मुलाकात की। मुलाकात में ईडीओ फाइनेंस राना सलीम इकबाल,
ADCR عرفان میمن اور سٹاف آفیسر ٹو DCO طارق زمان بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر ٹنڈے ڈورو سومو نے ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو امریکی میئر کی جانب سے لاہور کو ویلمنگٹن کا جڑواں شہر قرار دینے کی خواہش سے آگاہ کیا۔ اس پر DCO نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چند روز میں لاہور اور امریکی شہر ویلمنگٹن کے درمیان دونوں شہروں کو جڑواں قرار دینے کے لیے MOU سائن کیا جائے گا۔ رکن قومی اسمبلی پرویز ملک نے شالامار باغ کا دورہ کر کے وہاں جاری تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ شالامار باغ قومی ورثہ ہے، اس کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کے دورے کے موقع پر رکن صوبائی اسمبلی چودھری باو اختر علی بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ AC شالیمار ٹاؤن عاصم سلیم، TMO ملک طارق، رائے شوکت گلزار اور چودھری اعجاز ٹیپو سمیت دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف ثقافتی ورثے کو مزید بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے ذاتی دلچسپی لیتے ہیں۔ بچوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے لاہور چڑیا گھر میں جمپنگ کیسل اور سوینئر شاپ بنانے کا فیصلہ۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کو ٹھیکہ دیا جائے گا۔ لاہور زو میں جمپنگ کیسل اور سوینئر شاپ کی تیاری اور ان کی دیکھ بھال پرائیویٹ کمپنیاں کریں گی۔ اس سلسلے میں نیلامی 4 فروری کو لاہور چڑیا گھر میں کی جائے گی۔ چڑیا گھر انتظامیہ پرائیویٹ کمپنیوں کو لیز پر اراضی اور منصوبے کا ڈیزائن فراہم کرے گی۔ زو مینجمنٹ کمیٹی نے منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے اس کے ڈیزائن پر کام شروع کر دیا ہے۔ بلٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مطالبات پورے نہ ہونے پر AG آفس کا سول سیکریٹریٹ احتجاجی ریلی نکالی گئی، تاہم چیف سیکریٹری کی جانب سے مظاہرین کو مطالبات کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں حسن علی اس رپورٹ میں۔ AG آفس میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں ایپکا پنجاب کے صدر حاجی ارشاد، ایپکا AG آفس کے صدر ظفر اقبال کمبول، لالا محمد اسلم، مزمل حسین، ارشاد شاد، میاں غلام مصطفیٰ، وسیم احمد، ارشد علی، راؤ عزیز، چودھری نثار، حافظ محمد اعظم، محمد اشرف، محمد سلیم صدیقی سمیت دیگر ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے AG آفس کا سول سیکریٹریٹ احتجاجی ریلی نکالی اور سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت 100% ایڈ ہاک ریلیف ختم کرتے ہوئے پے اسکیل ریوائز کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دیگر صوبوں کی طرح 15% تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ کلیریکل سٹاف کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے محتسب پنجاب کے فیصلے پر فی الفور عمل کیا جائے۔ احتجاج کے باعث چیف سیکرٹری نے مظاہرین کے وفد کو مذاکرات کے لیے بلایا، جو کامیاب رہے۔ چیف سیکرٹری کی جانب سے 6 فروری سے قبل مطالبات تسلیم کیے جانے کے اعلان پر ایپکا نے احتجاج ختم کر دیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ایپکا پنجاب کے صدر چودھری ارشاد کا کہنا تھا کہ چیف سیکرٹری نے یقین دلایا ہے کہ جلد وزیر اعلیٰ کو ان کے مطالبات کے حوالے سے سمری ارسال کر دی جائے گی۔ 6 فروری کو ہمارا احتجاجی مظاہرے کا شیڈولڈ پروگرام ہے، اس سے پہلے 15% تنخواہ میں اضافے کی سمری CM صاحب کو بھیج کر منظور کروائیں گے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ایپکا AG آفس کے صدر ظفر اقبال کمبو کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات 6 فروری تک نہ مانے گئے تو احتجاج کا سلسلہ پھر سے شروع کیا جائے گا۔ اگلا مظاہرہ جو 6 فروری کو ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمارا 20% اسپیشل الاؤنس، 80% آڈٹ الاؤنس اور جو سرکاری ملازمین کے اپ گریڈیشن کے مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ اس سے پہلے حل کر دیا جائے گا۔ یقین دہانی کے بعد ایپکا ملازمین نے احتجاج تو ختم کر دیا، تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف سیکرٹری ملازمین کے مطالبات پورے کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ترک واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی اسکی کے 4 رکنی وفد کو واسا ہیڈ آفس گلبرگ میں دوسرے روز بھی بریفنگ۔ MD واسا ڈاکٹر جاوید اقبال نے شہر کے ڈرینیج سسٹم اور انفراسٹرکچر پر پریزنٹیشن دی۔ استنبول میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے والی کمپنی اسکی کے علیسان کویون کو نکاتی ایگرالیو گلو، عیسیٰ یلماز اور کیمبر کلکر سلان پر مشتمل 4 رکنی وفد کو دوسرے روز بھی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر MD واسا ڈاکٹر جاوید اقبال، DMD واسا سید اقتدار شاہ، چودھری آفتاب احمد ڈھلو، ناہید گل بلوچ، محمد عرفان اور شکیل احمد کاشمیری سمیت واسا کے تمام ڈائریکٹرز موجود تھے۔ واسا کے سینکڑوں ورک چارج ملازمین نے 4 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی، مستقل اور ممکنہ نشکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ہیڈ آفس میں آئے ترک کمپنی کے وفد اور MD واسا کی گاڑیاں روک دی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں درن آپ اپنی اس رپورٹ میں۔
واسا ہیڈ آفس گلبرگ میں سینکڑوں ورک چارج ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے واسا انتظامیہ کے خلاف تنخواہوں کی عدم ادائیگی، ورک چارج ملازمین کی مستقلی نہ ہونے اور ادارے کی ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے واسا انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 4 ماہ سے وہ مسلسل ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ کی صورت میں ان کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، جس سے ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت واسا کو پرائیویٹ ترک کمپنیوں کو فروخت کرنا چاہتی ہے، جو وہ نہیں ہونے دیں گے، اور اپنی تنخواہوں کو بھی ہر قیمت پر وصول کریں گے۔ پھر 2 ماہ سے انتظامیہ میرے ساتھ وعدہ کر رہی ہے صبح شام ان لوگوں کی اپروول ہو جائے گی۔ نہ تو ان لوگوں کو ڈیوٹی سے فارغ کیا گیا ہے، نہ ان کو 3 ماہ اور 22 دن آج ہو گیا ہے، 1 روپیہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہماری یونین ہم سے کئی وعدے پچھلے سال بھی کر کے آئے تھے کہ آپ کو ریگولر کیا جائے گا، لیکن ہمیں کوئی ریگولر نہیں کیا گیا۔ ہم تقریباً 7 سال سے اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں۔ 4-5 ماہ سے تنخواہ نہیں دے رہے، ڈیوٹیاں کیوں لے رہے ہیں جب یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ ان کی نوبت ایسی آ گئی ہے کہ میرا فاقہ کشی کریں، خودکشی پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران ترک واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی اسکی کے وفد کی گاڑیوں کو بھی روک لیا، تاہم وفد کی سیکیورٹی پر مامور ایلیٹ فورس کے کمانڈوز نے راستہ کلیئر کرایا۔ مظاہرین نے ایم ڈی واسا کی گاڑی کو بھی روکے رکھا، جس پر ڈاکٹر جاوید اقبال نے مظاہرین اور سی بی آئی یونین کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مذاکرات میں تنخواہوں کی 2 روز میں ادائیگی کا وعدہ کیا گیا، جبکہ ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے پنجاب حکومت کو خط لکھنے پر اتفاق ہوا۔ مذاکرات میں ورک چارج ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کے حوالے سے آپریشنز کے ذمہ دار افسران کی موجودگی میں بات کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42۔ ترک واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی اسکی کے 4 رکنی وفد نے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کا دورہ کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ استنبول میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے والی کمپنی اسکی کے علیسان کویون کو نکاتی ایگرالیو گلو، عیسیٰ یلماز اور کیمبر کلکر سلام پر مشتمل 4 رکنی وفد نے لاہور کے دورے کے دوسرے روز شہر کی تاریخی عمارتوں کا دورہ کیا۔ انارکلی کی مختلف مارکیٹوں میں پارکنگ کا مسئلہ گھمپیر صورتحال اختیار کر گیا ہے، جس سے شہر کے تاریخی بازار میں کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں شہزاد خان عبدالی اس رپورٹ میں۔ انارکلی بازار کاروباری مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ شہر کا تاریخی ورثہ بھی کہلاتا ہے، جس کے باعث غیر ملکی سیاح بھی یہاں سے خریداری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر انارکلی بازار کی رحمت مارکیٹ اور اس سے منسلک دیگر مارکیٹوں میں پارکنگ کا مسئلہ گاہکوں اور تاجروں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ ہماری سیل 40% رہ گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے گاہک آتا ہے تو اسے پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، وہ چلا جاتا ہے۔ رحمت مارکیٹ اور دیگر ملکہ مارکیٹوں کی کاروباری برادری ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سارا دن گاہکوں کی راہ تکتی رہتی ہے۔ تاجر شکوہ کرنا ہے کہ خریداروں نے پارکنگ کی سہولت نہ ہونے کے باعث بازار سے منہ موڑ لیا ہے۔ پاکستان کا دل لاہور ہے، لاہور کا دل انارکلی ہے، جس کو زنگ لگ چکا ہے۔ یہ ہمارے صرف نہ پارکنگ پلازا ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ یہاں کے دکاندار یہاں سے جا رہے ہیں، پلازے بن رہے ہیں، اپنا اوور فلائی بنا رہے ہیں، انڈر پاس بنا رہے ہیں، لیکن انارکلی کے اس کا کسی کا خیال نہیں ہے کہ انارکلی بھی جو ہے وہ ڈاؤن فال جا رہا ہے۔ جی میں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اگر دائیں بائیں آپ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں، یہ انارکلی متلوی سوچ لو، یہ بھی ایک ہسٹوریکل پلیس ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ انارکلی بازار میں پارکنگ پلازا کی تعمیر سے نہ صرف حکومت کے محاصل میں اضافہ ہوگا بلکہ وزیر پنجاب کی لاہور کو عالمی معیار کا میٹروپولیٹن سٹی بنانے کی کاوشوں کو بھی تقویت ملے گی۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ لاجپت روڈ سمیت شاہدرہ میں جلد تجاوزات کا خاتمہ کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے دفتر شاہدرہ میں حلقہ پی پی 137 میں تجاوزات کے خاتمے کے سلسلے میں میٹنگ کی، جس میں ڈی ایس پی شاہدرہ آغا ناصر بھی موجود تھے۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاجپت روڈ سمیت حلقہ پی پی 137 میں جہاں جہاں بھی تجاوزات کی شکایات ہیں وہاں فوری طور پر ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ شیل پاکستان اور ڈیوو ایکسپریس کے مابین لوبریکینٹس کی فراہمی کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ رائل پام میں ہونے والی تقریب میں شیل پاکستان کے چیئرمین اور ایم ڈی عمر شیخ اور ڈیوو ایکسپریس پاکستان کے سی ای او شہریار چشتی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیل پاکستان کے چیئرمین عمر شیخ نے کہا کہ شیل کے تیار کردہ لوبریکینٹس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہیں اور اپنے اعلیٰ معیار کے باعث صارفین کی اولین ترجیح ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ڈیوو ایکسپریس کو شیل لوبریکینٹس کی فراہمی ان کی کمپنی کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ بلٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ شہر کے موسم کا احوال آپ جان سکیں گے سٹی موسم میں۔
शहर में बूंदाबांदी से सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में शहर का मौसम सर्द और अब्र आलूद रहेगा, जबकि मजीद बारिश का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत में बुध के रोज वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम सर्द और अब्र आलूद रहेगा, जबकि आसमान पर बादल छाए रहने की वजह से बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9, जबकि ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई बात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। लाहौर में बारिश से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहीं शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। बारिश के बायस क्रिकेट मैच मुलतवी होने से लाहौर यूनिवर्सिटी की तालिबात मायूस हो गईं। मजीद बता रहे हैं आमिर रजा खान इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन ग्रीन की ग्राउंड को लाहौर यूनिवर्सिटी और ग्रीन एकेडमी की टीमों के मबैन होने वाले मैच के लिए तैयार किया गया था, लेकिन बारिश ने मैच का मजा किरकिरा कर दिया। तालबात को क्रिकेट से हटकर दूसरे खेलों और जिस्मानी वर्जिशों से अपना दिल बहलाना पड़ा। टीम के कोच अख्तर मुमताज भट्ट का कहना था कि तालबात को बेहतर माहौल फराहम किए बगैर नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। टैलेंट तो खेलने से आएगा, टैब उससे बगैर खेले तो आएगा ही नहीं। जब वो इम्प्रूवमेंट भी तभी होगी जब ये आएंगे। अब ये 7 दिन या 8 दिन का कैंप है, उसमें इन्होंने क्या प्रैक्टिस कर लेनी। यूनिवर्सिटी की तालबात इस बात पर खुश है कि आज नहीं तो कल ये मैचेस खेले जाएंगे और उन्हें बेहतर खेल दिखाने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी लड़कियों का कहना है कि इस तरह के इवेंट से इनकी कारकर्दगी में बेहतरी आती है। ऐसे इवेंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तरह पहले जो है वो लड़कियों को जो है वो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान में जो है वो गर्ल्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वुमेन टीम जो है वो बहुत अच्छे जो लेवल पे स्टैंड कर रही है इस वक्त। वुमेन क्रिकेट टीम में काफी बेहतरी आ रही है और नेशनल लेवल पे भी। पहले तो साल बाद टूर्नामेंट मिलता था 1-2, लेकिन इस दफा काफी अच्छा डिपार्टमेंट्स ने भी कोऑपरेट किया है। उन्होंने सैफ स्पोर्ट्स आ गई, अमर केबल वगैरह वालों ने, और इस साल में काफी टूर्नामेंट करवाया है। किनेर में काफी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, इस वजह से हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। बारिश से शहर में कहीं भी क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी। अलबत्ता तालबात ने खुद को सेहतमंद रखने के लिए खूब वर्जिशें की। बारिश ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालबात को खेलने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन अच्छे मौसम में उन्होंने खूब प्रैक्टिस की। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। गैरिसन मोटिव्स पोलो टूर्नामेंट में आरबी वाइट ने मास्टर पेंट्स को शिकस्त दे दी। राजा अरसलान नजीब ने 3 और कैप्टन फैजान तसद्दुक ने 2 गोल स्कोर किए। लाहौर गैरिसन एंड सडल पोलो क्लब के जेर इंतजाम फोर्टिस स्टेडियम में जारी टूर्नामेंट के दूसरे रोज खेले गए मैच में आर्मी वाइट ने मास्टर पेंट्स के खिलाफ 3 के मुकाबले में 6.5 गोल से कामयाबी हासिल की। 4 चक्कर्स पर मुश्तमिल मैच के पहले चक्कर में मास्टर पेंट्स ने 1-0 से बढ़तरी हासिल की। पंजाब यूथ फेस्टिवल में यूनियन काउंसिल 99 ने क्रिकेट मैच में यूसी 130 को शिकस्त दे दी। टीएमओ गुलबर्ग के जेर इंतजाम मॉडल टाउन न्यू इत्तफाक ग्राउंड पर खेले गए मैच यूसी 130 ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 4 ओवर्स में 3 विकेटों पर 27 रन बनाए। जवाब में यूसी 99 ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर में 1 विकेट पर पूरा करके मैच अपने नाम कर लिया। फातेह टीम की जानिब से मीर वाइज ने सबसे ज्यादा 16 रन बनाए। क्रिकेट टूर्नामेंट की फातेह यूसी 99 टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तहसील गुलबर्ग की नुमाइंदगी करेगी। नाज़रीन, सानहा मस्तूम के शहदा के वरसा से इजहार यकजहती के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया जा रहा है। रिफत अब्बास इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। रिफत अब्बास, ये बताइएगा कि धरने के शुरका का क्या मौक़िफ़ है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की अपील पर जो है यहाँ पर धरना दिया गया है। कोयटा में मस्तूम के इलाके में ज़ायरीन की बस पर जो गुज़श्ता रोज़ हमले के नतीजे में 25 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए थे, तो उनसे लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जो है धरने दिए गए हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर में भी यहाँ गवर्नर हाउस के बाहर इस वक्त धरना दिया गया है, जहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, दीगर उलमा भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुकर्रीन हैं जो खिताब कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि कोयटा में जो मस्तूम के इलाके में जो है फौजी ऑपरेशन किया जाए और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वहाँ शोहदा के लवाहिकीन जो है कोयटा में इस वक्त धरना दिए हुए हैं, जब तक वो अपने शोहदा के जस्ते खाकी जो हैं वो उनको सुपुर्द खाक नहीं करते, इनका ये धरना जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर एजाज चौधरी ने कहा है कि अमन व अमान के लिए हुकूमत तनकीद बराए तनकीद की बजाय तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर जमा करे। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जहां जरूरत हुई मदद फराहम करेंगे।
तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की जानिब से पार्टी सेक्रेटेरिएट फैसल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें सूबाई सदर एजाज चौधरी, जनरल सेक्रेटरी यास्मीन राशिद, MNA राय हसन नवाज, सूफिया कमाल, अंदलीब अब्बास, अखंद हमायूं और ब्रिगेडियर असलम घुमन समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ लाहौर का काफिला जिले सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर क़यादत ज़िम्न इंतखाबात के लिए खुशाब रवाना। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि धांधली और गड़बड़ की कोशिश नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ जिला लाहौर के सदर अब्दुल अलीम खान जिले बॉडी के हमरा खुशाब के ज़िम्न इंतखाब में तहरीक इंसाफ के NA 69 से उम्मीदवार उमर असलम से इजहार यकजहती के लिए खुशाब रवाना हो गए। रवानगी से कबल PTI के रहनुमाओं का इजलास गुलबर्ग पार्टी ऑफिस में हुआ, जिसमें MPA मियां असलम इकबाल, शुएब सिद्दीकी, मियां हामिद महराज, नसरुल्लाह मुगल, जहीर अब्बास खोखर, हामिद जमान, मियां इफ्तिखार, तारिक सना बाजवा, जमशेद भट्ट, फरूख जावेद मून, मियां जावेद अली, खालिद गुज्जर, शेख आमिर, मेहर वाजिद अजीम और साजिद सरदार जोरिया समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। सिटी ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके टोकन टैक्स नादहिंदा, गैर रजिस्टर्ड और जाली सब्ज नंबर प्लेट वाली 100 से ज्यादा गाड़ियों को कागजात जब्त करके थानों में बंद कर दिया। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन इमरान असलम और ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर जाली नंबर प्लेट और टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। सगिया पुल पर क्रैकडाउन के दौरान एक चोरी की गाड़ी पकड़ी गई, जबकि अलबैराग कंपनी की 12 गाड़ियों समेत दर्जनों गाड़ियां थानों में बंद कर दी। FBI ने इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर क्रिसेंट बैंक गुलबर्ग के डायरेक्टर महमूद अहमद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। महमूद अहमद इनकम टैक्स की मद में 30 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 जराये के मुताबिक क्रिसेंट बैंक गुलबर्ग के डायरेक्टर महमूद अहमद के ज़िम्मे साल 2010 के इनकम टैक्स की मद में 30 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 की टीम ने क्रिसेंट बैंक के डायरेक्टर को इनकम टैक्स की अदायगी के लिए मुतअद्दिद मरतबा नोटिस भिजवाए, ताहम अदायगी नहीं की गई। मुगलपुरा में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से कमरे में सोए मियां बीवी अपने 2 कमसिन बेटों समेत मौत की आगोश में चले गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा कराती हैं। मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। कराची का रहायशी 40 साल हैदर अली गुज़िश्ता 2 माह से अपने अहले खाना के साथ साहूबाड़ी बाजार में किराए पर मुकीम था। रात गए लीकेज के बायस कमरे में गैस भर गई, जिससे दम घुटने से हैदर अली नींद की हालत में ही अपनी अहलिया यास्मीन, 6 साल बेटे उनस और 8 साल हसन समेत मौत के गोश में चला गया। हमने बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ा है और देखा तो वो बेहोश पड़े हुए हैं, तो हम उनकी बात सुन के हम भी इधर भागे भागे आए। तो जब हम आमने आकर देखा तो वो सारे डेड हो चुके थे। हैदर अली दिन को खराब जबकि रात को मसनूई जेवरात बनाने का काम करता था, जिसके लिए इसने कमरे में ही भट्टी लगा रखी थी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक भट्टी को गैस सप्लाई करने वाला वाल्व खुला रहने के बायस गैस लीक हुई। वाल्व जो था वो बंद करना भूल गए और ये लोग सो गए। कमरा बंद था, सर्दियां और ऊपर लहाफ भी लिए हुए थे, तो वो गैस दम घुटने से उनकी मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस ने वर्षा के इनकार के बावजूद लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करा दी। SP सिविल लाइन सरफराज विरक का कहना है कि जरूरी कार्रवाई के बाद मयतें वर्षा के हवाले की जाएंगी। कानून के मुताबिक इनका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन उस तरह का नहीं होगा, सस्ती पोस्टमार्टम होगा। मोहल्ले में 4 हलाकतों से हर आंख अश्कबार थी, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलक ने भी जाए हादसा का दौरा करके वर्षा से ताजियत की। उनका कहना था कि वर्षा की माली इमदाद भी की जाएगी। जवान आदमी था, उनकी बेगम, उनके बच्चों का बहुत नुकसान हो गया है और उनके मुनासिब कंपनसेशन का भी बंदोबस्त इसमें करना चाहिए हमें। हैदर अली की छोटी सी गलती ने 4 अफराद की जान ले ली। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के हादसा से बचाव का वाहिद हल सिर्फ एहतियात है। कैमरामैन आतफ याकीन के साथ वकास अहमद, सिटी 42। टिब्बी सिटी के इलाके गुमटी बाजार से 3 डाकुओं ने सोने के कारखाने के मालिक मोहम्मद मुमताज को अगवा करके उसके घर से 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना लूट लिया। मोहम्मद मुमताज को राशिद नामी शख्स ने बहाने से इकबाल टाउन बुलवाया और अपने साथियों की मदद से उसके हाथ पांव बांधकर घर की चाबियां छीन ली। बादशाह राशिद और उसके साथी मुमताज के घर गए, जहां से वो 3 किलोग्राम से जायद सोना लूटकर फरार हो गए। मुमताज ने थाने जाकर पुलिस को इत्तला दी। मुमताज के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा उससे ही सोने के हवाले से तफ्तीश करती रही। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाले ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद को डॉक्टर्स अस्पताल में होश आ गया। डॉक्टर्स के मुताबिक वो रूबा सेहत हैं। दूसरी जानिब SPCIA और SP इन्वेस्टिगेशन सदर की सरबराही में 2 तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
मारूफ ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद को नामालूम अफराद ने मंगल की शाम शादेवाल चौक जोहर में गोलियां मारकर जख्मी कर दिया, जिस पर उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर्स अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स अस्पताल में सर्जन डॉक्टर असफर अली भट्टी और टीम ने उनका ऑपरेशन किया, जिसके बाद असगर नदीम सैयद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज हैं। आज असगर नदीम सैयद को होश आ गया और उन्होंने अहले खाना से बातचीत भी की। डॉक्टर्स के मुताबिक असगर नदीम सैयद रोबाए सेहत हैं। मारूफ कॉलमिस्ट ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद फायरिंग केस की तफ्तीश के लिए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जुल्फिकार हमीद ने एसपी सीआईए उमर विर्क और एसपी सदर मलिक उवैस की सरबराही में 2 टीमें तश्कील दी हैं। जुल्फिकार हमीद का कहना है कि तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं पर की जा रही है। जो ही डॉक्टर उनसे बयान लेने की इजाजत देंगे, तफ्तीश का रुख तय हो जाएगा। अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। डीआईजी का कहना था कि मौके से 30 बोर के 2 खौल मिले हैं, जिनको तज्जिए के लिए भिजवा दिया गया है। वफाकी शरई अदालत के साबिक जज प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवाज औलख की नमाज जनाजा बाग़ अहमद कब्रिस्तान भट्टा चौक में अदा कर दी गई। अहम सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद के मुशीर मजहबी अमूर वफाकी शरई अदालत के साबिक जज प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवाज औलख की नमाज जनाजा बाग़ अहमद कब्रिस्तान भट्टा चौक में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन, अशरफ सोना, तहरीक वहदत इस्लामी के सरबराह मौलाना जावेद अकबर साकी, अल्लामा इफ्तिखार नकवी, सियासी और समाजी शख्सियात, अजीज व अकारिब और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। और नाज़रीन, बुलेटिन में बात करेंगे अनारकली फूड स्ट्रीट में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से। आपको बताएं कि अनारकली फूड स्ट्रीट में 2 बार धमाके हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, अनारकली फूड स्ट्रीट का इलाका है जहां पर 2 बार धमाके हो चुके हैं और नुकसान उठाना पड़ा है इन धमाकों के नतीजे में, मगर फिर भी सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम देखने में आ रहे हैं। इरफान मलिक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा अनारकली फूड स्ट्रीट के सिक्योरिटी इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप? वो इलाका है जहां पर आज से चंद माह कबल 2 बम धमाके हो चुके हैं, जिसमें कुछ जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं और मुतअद्दिद अफराद जो इस दहशतगर्दी के वाक़यात में जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है कि एंटर एग्जिट पॉइंट पर जो सिक्योरिटी के लिए गेट्स लगाए गए थे वो उतार दिए गए हैं और अब कोई भी शख्स जो है वो गाड़ी और मोटरसाइकिल पर किसी भी तरह यहाँ पे दाखिल हो सकता है। कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है, जबकि जो पुलिस एहलकार मौजूद थे यहाँ से वो भी ड्यूटी से गायब हो चुके हैं। और एक गाड़ी हमने यहाँ पे अनारकली बाजार के अंदर देखी जिसके अंदर पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन किसी को भी यहाँ पे चेक नहीं किया जा रहा, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं। सीसीटीवी कैमरे जो ताजरों ने अपनी मदद के तहत लगाए गए थे, पुलिस ने उनसे कैमरे लगवा के दिए थे, वो कैमरे तो लगे जरूर हैं लेकिन उनके जो मॉनिटरिंग का इंतजाम है वहाँ पर कोई भी लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है और ताजरों में शदीद तशवीश की लहर पाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमें आने के लिए। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज़ों की कमी के बायस दिन भर 15 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं, जबकि अहम शख्सियात की आमद और रवानगी का सिलसिला भी जारी रहा। तफसीलात के लिए देखते हैं नबील रज़ा मलिक की रिपोर्ट। पीआईए समेत ओमान एयरलाइंस, एयर ब्लू, सऊदी एयरलाइंस और शाहीन एयरलाइंस की मुतादिद परवाजें घंटों ताखीर का शिकार रही। पीआईए की न्यूयॉर्क से आने वाली परवाज PK722 12 घंटे की ताखीर के बाद बुध की रात 8 बजे की बजाय जुमेरात की सुबह 8 बजे पहुंचने की तवक्को है। लंदन से आमद के बाद फ्लाइट स्टुअर्ट यासिर अब्बास शाम की परवाज पर मुसाफिर की हैसियत से वालदा की आयादत के लिए कराची रवाना हो गया। सिविल एविएशन के अमले की सुस्ती एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और उनके अहले खाना को गलत मालूमात फराहम करता रहा, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली इमाम ने असगर नदीम सैयद पर कातलाना हमले की मजम्मत की। असगर नदीम सैयद एक तो ये कि वो मेरे दोस्त हैं और बहुत से सालों से दोस्त हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो भी ग्रुप हो वो मुल्क दुश्मन है, तो इसलिए वे एक एक करके सुन रहे। अफसोसनाक है, मुझे नहीं पता था इसका। अपनी अहलिया के हमरा दिल्ली से लाहौर आमद पर साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ ने बताया कि माशी मुश्किलात में कमी के लिए हुकूमत को टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की रिफॉर्म्स हैं और वो जो रिफॉर्म्स के थ्रू जो चीज़ अचीव करनी है ना, वो है ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। कांगो में जारी अमन मिशन में शिरकत के लिए पाक फौज के जवानों का दस्ता खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से रवाना हो गया है, जो रवानगी के वक्त बेहद मुतमईन और खुश दिखाई दिए। कैमरामैन इम्तियाज शाह के साथ नबील मलिक, सिटी 42। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर डालेंगे सिटी अदालत में।
तलाक हासिल करने के बावजूद दोबारा घर में रखने की जिद न मानने पर शाहदरा की शाजिया ने इंतकामन सब्जी फरोश मुश्ताक अहमद को मुख्तलिफ केसेस में उलझा दिया। गरीब मुश्ताक सारा दिन सेशन अदालत के बाहर धाड़े मार मार कर रोता रहा। मजीद बता रहे हैं शाहीन अतीक इस रिपोर्ट में। शाहदरा के रिहायशी मुश्ताक अहमद ने नाफरमानी पर अपनी बीवी शाजिया को तलाक दे दी थी, जो 3 बच्चों समेत घर से चली गई। 6 माह गुजरने के बाद शाजिया ने अपने साबिक शौहर से राब्ता किया और घर में आबाद होने का कहा। मुश्ताक की जानब से इनकार पर शाजिया ने इंतकामन इसको मुख्तलिफ केसों में उलझाकर तंग करना शुरू कर दिया। साबिक बीवी के हाथों परेशान मुश्ताक अहमद एडिशनल सेशन जज नईम अहमद की अदालत के बाहर दहाड़े मार मार कर रोता रहा। मैं आपने बड़ी कोशिश की घर बाजी करने, मेरा घर पर बाहर कर फड़ कर मैं सामान लुट के ला गया, मैं घर बाहर मेरा जेवर भी ला गया। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे मेरे। एडिशनल सेशन जज नईम अहमद की अदालत में मुश्ताक अहमद के साथ इसका भाई सज्जाद भी पेश हुआ। सज्जाद का कहना था कि इंतकाम की आग इसके भाई तक ही महदूद नहीं, बल्कि शाजिया ने इसके खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। अदालत में दोनों के वकील आबिद इकबाल एडवोकेट ने बताया कि खातून ने दोनों भाइयों का जीना हराम कर रखा है। मेरी मशीरा की चोरी करके ना मेरी भरजाई ने तो मेरे तो पा के मैंने ब्लैकमेल करने वास्ते ना की चोरी, तो स्टेशन में जिथे रिट गई थी मेरे ते जेवर पाया 20 तोले 2 लाख रुपया पाया ਉਹਦੇ ਤੇ। एडिशनल सेशन जज नईम अहमद ने मुश्ताक के मौक़िफ़ के बाद SHO शाहदरा से शाजिया की अंदाज़े मुकदमे की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन अदनान अली के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। कोक स्टूडियो में अपनी आवाज से दुनिया भर को मशहूर करने वाली ज़ेब के सहर के शिकार हुए AR रहमान। बॉलीवुड के ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर की आने वाली फिल्म में शामिल की गई है ज़ेब की आवाज में लोरी। तफसीलात जानते हैं मुकर्रम कलीम की इस रिपोर्ट में। ज़ेब अनहानिया बिलाशुबा पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का वो नाम है जो दुनिया भर में अपने मुल्क की पहचान बना रहा है। यही वजह है कि बॉलीवुड के लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स अब ज़ेब अनहानिया के साथ काम कर रहे हैं। कैंट में वाक़या अपनी रिहाइशगाह पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेब का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि जब वी मेट और रॉकस्टार फेम बॉलीवुड के नामवर फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली की मोस्ट अवेटेड फिल्म हाईवे में उनका काम नजर आएगा। इस फिल्म में ज़ेब अनहानिया बैंड ने ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान के साथ मिलकर एक लोरी बनाई है, जो कि फिल्म की लीड कास्ट पर शूट की गई है। I learned so much just by working with him and observing him, so I'm feeling really good. Also the song, the movie is beautiful. I've seen rushes of it. तोता बोले पेड़ों पे पेड़े से पूरी से सुहासानी बन दो खाना। इस लोरी के साथ ही ज़ेब पाकिस्तान की वो पहली फीमेल सिंगर बन गई हैं जिनको AR रहमान ने प्लेबैक सिंगिंग के लिए चुना। ज़ेब सिर्फ AR रहमान के लिए ही प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर रही, बल्कि बॉलीवुड की 2 अपकमिंग फिल्मों का म्यूजिक भी कंपोज कर रही हैं। मैंने और हनिया ने ऐसा म्यूजिक किया जो हम करना चाहते थे, और ये इस किस्म का म्यूजिक है जो कि आप एक ब्रीफ के ऊपर बनाते हैं, जो आप इसमें फिल्म के किरदार को देख के, स्टोरी को देख के, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के जो एक ट्यून बनाना होता है, तो उसका एक अपना मजा भी है, अपना चैलेंज है। ज़ेब की दिलकश आवाज और AR रहमान की मौसीकी के मिलाप से बनने वाली ये लोरी बिलाशुबा दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा हुई रंजिशों को सुलाने का सबब बनेगी और मौसीकी के दिलदादा अफराद के लिए यादगार तोहफा साबित होगी। कैमरामैन रिजवान अली के साथ मुकर्रम कलीम, सिटी 42। सुहासानी बन में वो खाना, वो संगी साथी
सुहासा अम्मा का। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की है खबर से बाखबर।